ஆனந்தம் சில்க்ஸ் ஆடி தள்ளுபடி செம்ம ஜாலி ஆடி ஆஃபர் 5 முதல் 50% வரை. அண்மை செய்தி. பட்ஜெட்டில் பாரபட்சம் குறித்து மல்லிகார்ஜுன கார்கே கேள்வி எழுப்புகிறால் அவையில் கூச்சல் குழப்பம் ஏற்பட்டது. இதையொட்டி மாநிலங்களவையிலிருந்து எதிர்க்கட்சிகள் வெளிநடப்பு செய்துள்ளனர். பட்ஜெட்டில் பாரபட்சம் காட்டப்பட்டுள்ளதாக கூறி மாநிலங்களவையிலிருந்து எதிர்க்கட்சியினர் வெளிநடப்பு செய்துள்ளனர். பட்ஜெட் பாரபட்சம் குறித்து மல்லிகார்ஜுன கார்கே கேள்வி எழுப்புகிறால் अवैயில் கூச்சல் குழப்பம் ஏற்பட்டது. दूसरों के साथ हो गए, ये तो लोग समय में अलग अलग से करते हैं, इसीलिए मैं इसका खंडन करता हूँ. हम सभी पार्टी के लोग इसको खंडन करते हैं इस टाइप के एटीट्यूड के लिए. Sir, Honorable Finance Minister. Sir, thank you for giving me an opportunity to respond. Much before I respond, they would like to make a lot of noise and go away. In the true spirit of democracy, they don't even want Sir, it's a Nothing will go on record. Even the schemes which have Nothing been will go on allocated record to and don't Bengal. shout. Mr. Saket, Sir, don't you play. asked me to No, speak. please don't shout. You Don't have shout, asked don't me shout. to speak. This is not a shouting place. Is it a shouting place? Dr. John Britas, Priyanka Chaturvedi, even senior asked member me to Dola speak, Singh. sir. No. Please, no. Take your seat. Oh, Sir, let me just finish, sir. I hope I'll be Honorable allowed to members, finish. one second. Take your seat. 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 Please take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Honorable members, please take your seat. One second, ma'am. One second. Honorable members. Complete, sir. Okay, finish. Finish. 2 minutes. Sir, 2 minutes. yes, I will speak on Bengal. I've already spoken on Maharashtra for the members who chose to walk out of the house without listening to my reply. Sir, let me have some order, sir, in the house. Honorable Finance Sir, let Minister, me tell you, sir. will have ample opportunity to respond to each of Yes, them. sir, but this when kind you of a finally statement respond. by a very senior member of the House, leader of the opposition, it's I think, not acceptable. And let me answer, sir, the members from TMC. Even yesterday, the TMC questioned the budget, saying, oh, nothing has been given to Bengal. Let me just highlight the fact that the several schemes given by Honorable Prime Minister in the last 10 years have not even been implemented in Okay, West Bengal. Thank Health insurance. And you have the audacity to ask me now? Okay, sir. Bengal should correct its Honorable course. members, matters raised with permission, Shrimati Mausam Noor. One second. Sir, my zero hour One today Prabhudev, please. take No. necessary steps to stop We will erosion by wait the for all Ganga these River issues in during West the Bengal. debate. Sir, No. thank you for Please take your accepting my seat. 0 hour. I have as the allocated first notice. 20 hours. One Sir, second. how can Nirmala One ji second. No. accuse the Bengal this? government? This is wrong. You owe 1 lakh. Bengal. बोलिए. Mr. Patel, please, all of you, take your seat. Mr. Patel, take your seat.
Take your seat. Take your seat. Take your seat. Take it. Jairam, take your seat. Sir, you created chaos. One second, honorable members. One second. Please allow me to speak. Please. Please. One second. All of you take your seat. Please, honorable members. Shrimati Mausam Noor. 0 hour today. Yes. Is demand to take Demand. Nothing has been gone record. stop the Nothing has action by the Ganga River in Malda, West Bengal. One second. Honorable members, no. Shasmit Mata, please. No. This is injustice to No. Bengal, sir. Divyaji, please. Finance Minister is insulting Bengal. Bengal government Divyaji, Finance Minister is insulting Bengal, sir. This is the government of Modi monologue. Please. Honorable Minister, please. No. Don't force my hands. Honorable members, please. Honorable members. No, 1 second. Take your seat. No, take your seat. Take your seat. 1 second. Honorable members, Honorable Minister, please. Honorable Minister, nothing will go on record. Please. Nothing will go on record. Honorable members, I gave the floor to leader of the opposition and he made his point. Since the Honorable Finance Minister had to say something, there is a right. Rest of you will have ample opportunity during 20 hours and I will increase the time also to accommodate others. And let us set some example. Please, the way we have done it not good. Please. Shrimati Mausam Noor. Yes, please hear. Sir, my 0 hour today. She is raising a good point. Necessary steps to stop. 1 second. Demand to take. 1 second. Why don't you hear the lady? Demand to take necessary steps to stop erosion by the Ganga river in Malda, West Bengal. Very important point. Yes, madam. Sir, thank you Mausam for Noor. accepting my 0 hour as the first notice. You have been very generous. However, the finance minister has not been at all generous. 0 has been given to Bengal in the budget and 0 has been given to battle the floods of Malda. So here I am in parliament speaking for the people of Malda Uttar and Malda Dakshin on behalf of the Trinamool Congress. Sir, every year during the monsoons, Malda, where I hail from, is devastated by major floods and erosions by the river of Ganga, Mahananda, Fulahar and Tangun. But this year, it is more alarming as over the course of time, the rivers have changed its direction and the distance between the two major rivers, Ganga and Fulahar, has come down to only 700 meters. அவையில் கடுமையான கூச்சல் குழப்பம் நிலவி வரும் நிலையில் இது தொடர்பான விவரங்களை வழங்குவதற்காக டெல்லி தலைமை செய்தியாளர் கணபதி இணைப்பில் இருக்கிறார். கணபதி, மல்லிகார்ஜுன கார்கே என்ன கேள்வியை அவையில முன் வச்சாரு, அதுக்கு என்ன மாதிரியான பதில் நிர்மலா சீதாராமன் தரப்புல இருந்து கொடுக்கப்பட்டுச்சு, அதை தொடர்ந்து பல்வேறு சலசலப்புகள் அவையில நடந்ததை பார்க்க முடிஞ்சது. அது மட்டும் இல்லாம மாநிலங்களவையிலிருந்து எதிர்க்கட்சிகள் வெளிநடப்பும் செஞ்சிருக்காங்க. அதுக்கு என்ன காரணம் உள்ளிட்ட அனைத்து விவரங்களையும் நீங்க சொல்லுங்க. பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டிருக்கிறது என வலியுறுத்தி இந்தியா கூட்டணியைச் சேர்ந்தவர்கள் மாநிலங்களவையிலே வெளிநடப்பு செய்தார்கள். பின்னர் மாநிலங்களவை எதிர்க்கட்சிகளில் உள்ள சில முக்கிய தலைவர்கள் சோனியா காந்தி உள்ளிட்டோர் அவைக்கு தற்போது மீண்டும் வந்துள்ளார்கள். அதே போல திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களும் அவைக்கு வந்துள்ளார்கள். மல்லிகார்ஜுன் கர்கே மாநிலங்களவையிலே எதிர்க்கட்சி தலைவராகவும் காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநிலங்களவை குழு தலைவராகவும் இருப்பவர். அவர்
இந்த பட்ஜெட்டிலே பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு நாங்கள் கடுமையான எதிர்ப்பையும் கண்டனத்தையும் பதிவு செய்கிறோம். இப்படியே போனால் இன்று ஒரு சில மாநிலங்கள் புறக்கணிக்கப்படுகின்றன, நாளை வேறு சில மாநிலங்கள் புறக்கணிக்கப்படும். பீகார் மற்றும் ஆந்திரா ஆகிய மாநிலங்கள் மீது மட்டும் கவனம் செலுத்தி கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக இத்தகைய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என கடுமையாக குற்றம் சாட்டினார். அதைத் தொடர்ந்து எதிர்க்கட்சிகள் வெளிநடப்பு செய்தன. எதிர்க்கட்சிகள் வெளிநடப்பு செய்வதற்கு முன்பாக நிர்மலா சீதாராமன் நிதியமைச்சர் என்கிற முறையிலே மல்லிகார்ஜுன் கர்கேயின் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பதிலளிக்க வேண்டார். ஆனால் அதற்கு காத்திருக்காமல் எதிர்க்கட்சிகள் வெளிநடப்பு செய்துவிட்டன. நிர்மலா சீதாராமன் தன்னுடைய பதிலிலே மகாராஷ்டிர மாநிலத்தின் பெயர் இடைக்கால பட்ஜெட்டிலோ அல்லது இந்த பட்ஜெட்டிலோ குறிப்பிடப்படவில்லை. ஆனால் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்துக்கு வதாவன் என்கிற இடத்திலே இந்தியாவிலே மிகப்பெரிய துறைமுகத்தை அமைப்பதற்கான திட்டம் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த திட்டத்துக்காக 7,000 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படி பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு அவர்களுடைய பெயரை குறிப்பிடாமலே திட்டங்களுக்கான ஒதுக்கீடு வழங்கப்படுகிறது. பல்வேறு திட்டங்களின் பலன்கள் மாநிலங்களின் பெயரை குறிப்பிடாவிட்டாலும் அந்த மாநிலங்களுக்கு போய் சேரும் என குறிப்பிட்டார். மேலும் மேற்கு வங்க மாநிலம் கடந்த 10 வருடங்களாக மத்திய அரசின் பல்வேறு திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கீடு அளிக்கப்பட்டும் அவற்றை அமல்படுத்தாமலே இருக்கிறது எனவும் குற்றம் சாட்டினார். அப்போதுதான் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் பல்வேறு உறுப்பினர்கள் எழுந்து தங்களுடைய கடும் எதிர்ப்பையும் கண்டனத்தையும் பதிவு செய்தனர். மாநிலங்களவை தலைவரான ஜெகதீப் தங்கர் பல முறை கோரிக்கை வைத்தும் எதிர்க்கட்சியினர் தொடர்ந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்து முழக்கங்களை எழுப்பினார்கள். இத்தகைய சூழ்நிலையில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் நூர் தனது நாடாளுமன்ற தொகுதி தனது மாநிலத்திலே அமைந்துள்ள மால்டா பகுதியிலே வெள்ள பாதிப்பு அடிக்கடி ஏற்படுவதாகவும் பீகார் மாநிலத்திலே வெள்ள பாதிப்புக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கும் சூழ்நிலையில் மேற்கு வங்க மாநிலத்திலே வெள்ள பாதிப்புக்காக அத்தகைய ஒதுக்கீடு செய்யப்படவில்லை எனவும் குற்றம் சாட்டினார். இப்படியாக பல்வேறு எதிர்க்கட்சிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பட்ஜெட் தொடர்பான விவாதம் நடைபெறும் போது அந்த சமயத்திலே இந்த விஷயங்கள் அனைத்தையுமே விவாதிப்பதற்கான நேரம் ஒதுக்கப்படும், தேவைப்பட்டால் கூடுதல் நேரம் ஒதுக்கப்படும் எனவும் ஜெகதீப் தங்கர் தெரிவித்திருக்கிறார். ஆனால் எதிர்க்கட்சி தலைவர் மிகவும் மூத்த தலைவரான மல்லிகார்ஜுன் கர்கே இப்படி அபாண்டமான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைப்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது என நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் குறிப்பிட்டார். ஒவ்வொரு பட்ஜெட்டிலும் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் பெயர் குறிப்பிடப்படுகிறதா என அவர் கேள்வி எழுப்பினார். காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்திலே தாக்கல் செய்யப்பட்ட பட்ஜெட்களிலே ஒவ்வொரு பட்ஜெட்டிலும் எல்லா மாநிலங்களின் பெயரும் இடம்பெற்றதா என அவர் பதில் கேள்வியையும் கேட்டார். ஆகவே இன்று பட்ஜெட் விவகாரத்திலே மாநிலங்களுக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்கிற விவகாரம் ஏற்கனவே மக்களவையில் எழுப்பப்பட்ட நிலையிலே தற்போது மாநிலங்களவையில் எழுப்பப்பட்டு வெளிநடப்பும் நடைபெற்று இருக்கிறது. 2 அவைகளிலுமே இந்தியா கூட்டணி கட்சிகள் ஆட்சி செய்யும் மாநிலங்களுக்கு நியாயம் கிடைக்கவில்லை என்பதை வலியுறுத்தி இருக்கிறார்கள். மத்திய பட்ஜெட்டிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து எதிர்க்கட்சிகள் கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து வருகின்றன. தற்போதைய அவை நிகழ்வுகள் என்ன அப்படின்னு விரிவான விவரங்களை வழங்கியதற்கு நன்றி கணபதி. ஆனந்தம் சில்க்ஸ் ஆடி தள்ளுபடி செம்ம ஜாலி ஆடி ஆஃபர் 5 முதல் 50% வரை.